دوستوں، تیسری جمہوریہ فرانس 1870 میں یوروشیا سے شکست کے بعد قائم ہوئی۔ آٹو وان بسمارک جو متحدہ جرمنی کا قائد تھا، فرانس سے بیشتر علاقے جن میں خصوصاً الساس اور لارین شامل ہیں ان کو لے چکا تھا۔ 1880 کے عشرے میں فرانس یورپی ممالک میں سفارتی، سیاسی اور فوجی اعتبار سے تنہا کھڑا تھا۔ ایک طرف نو آبادیات کے حصول کی کشمکش میں برطانیہ سے اس کے تعلقات کشیدہ تھے، تو دوسری طرف اٹلی اس وقت کی بڑی طاقت سے تعلقات اس کے صحیح نہیں چل رہے تھے۔ جرمنی، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ فرانس کے دشمنوں کی فہرست میں صفحے اول پر کھڑا تھا اور کسی قسم کے کشیدہ حالات میں فرانس کے خلاف آغاز جنگ کرنے والے ملک سے بھرپور تعاون کرنے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ 1881 میں اتحاد ثلاثہ نے فرانس کی سالمیت پر ایک تلوار لٹکا دی تھی، جس کی وجہ سے فرانس کے ارباب اقتدار جرمنی کے یورپ میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو سخت ناپسند کرنے لگے تھے۔ اسی دوران اس سے بھی بڑا مسئلہ فرانس کو درپیش تھا اور وہ سمندر پار نو آبادیاتی حکومت اور دسترس قائم کرنے اور انہیں برقرار رکھنے سے متعلق تھا۔ 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ جواب میں فرانس نے اگلے سالوں میں اپنی بحری قوت کی اضافے پر بھرپور توجہ دی اور برطانیہ کے مواصلاتی نظام میں شدید رخنہ اندازی کرتے ہوئے سخت نقصان پہنچایا۔ اسی عشرے میں افریقی نو آبادیاتی کے جھگڑے اپنے زوروں پر رہے اور فرانس اور برطانیہ ایک دوسرے کے حریف بنے رہے۔ 19ویں صدی کے آخری عشرے میں بھی فرانس کی بھرپور توجہ نو آبادیاتی توسیع پر مرکوز تھی اور اس مقصد کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ برطانیہ تھا۔ اس طرح فرانسیسی پالیسی سازوں کی نظر میں سب سے بڑا دشمن ملک برطانیہ ہی تھا۔ اسی پالیسی کا نتیجہ تھا کہ فرانس برطانیہ کے بعد یورپ کا سب سے زیادہ سمندر پار کے نو آبادیاتی علاقوں کا مالک تھا۔ ان علاقوں میں اس نے بحری اڈے قائم کر رکھے تھے اور ایک بہت بڑی فوج بھی تیار کر رہی تھی۔ اسی صدی کے اختتام پر جب جرمنی عالمی بحری قوتوں میں چھٹے نمبر سے دوسرے نمبر پر آ گیا تھا اور ان کو اپنے ارد گرد جرمنی اور اس کے اتحادیوں کا جال صاف دکھائی دینے لگا، تو حکومت اور ان کی حکمت عملی مرتب کرنے والے ارباب اختیار کو نو آبادیاتی جھگڑے ختم کر کے فرانس کی سالمیت کے ابھرتے ہوئے جرمنی خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ 1880 کے عشرے کی فرانس کی مشکلات اور 1900 کے بعد فرانس کی صورتحال میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ 20ویں صدی کے پہلے عشرے میں فرانسیسی جرمنی اور اتحاد ثلاثہ کے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے برطانیہ اور فرانس کی طرح تعاون اور یکجہتی کا ہاتھ بڑھایا۔ جرمنی کے اندرونی معاملات بھی اس کے کھوکھلا ہونے کا عکاس تھے۔ اس حکومت کی وزارتوں کی مدت قلیل ہوتی تھی۔ اس طرح تھوڑے عرصے میں حکومتی وزراء کی ترجیحات اکثر اوقات آنے والوں سے مختلف رہتی اور اس طرح پہلی حکمت عملی کو چھوڑ کر نئی حکمت عملی تیار کرنے کے مراحل شروع ہو جاتے۔ نو آبادیاتی جھکاؤ رکھنے والی حکمت عملی سے شہنشاہیت کو سہارا مل رہا تھا۔ سول اور فوجی آفیسر میں شدید اختلافات دیکھنے میں آ رہے تھے۔ فوج کی سیاست میں مداخلت نے فوجی نظام مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اس پر مزید یہ کہ فرانسیسی حکومت کی بحریہ پر خطیر رقم مختص اور خرچ کرنے کی حد تک تو توجہ دی، مگر کوئی واضح اور مکمل حکمت عملی وضع نہ کی گئی تھی۔ اس طرح فرانس کی بحریہ غیر معیاری بحری جہازوں کا مجموعہ بنی ہوئی تھی۔ فرانس بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہونے کے باعث اپنی تمام ضروریات خود پوری کرتا تھا، اس لیے فرانس میں صنعتی انقلاب کا اثر نہ لیا۔ صنعت و حرفت میں فرانس اپنے مد مقابل ممالک سے پیچھے تھا۔ صرف گردشی سرمایہ کی بنیاد پر ملکی اقتصادیات چل رہی تھی۔ اس طرح فرانس کی معاشی صورتحال بھی دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اندرون اور بیرون یورپ میں سرمایہ کاری میں اگر فرانس یورپ میں برطانیہ کے بعد دوسرے نمبر پر تھا، تو اس کے منافع کے مصارف اور وصولی کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔
फौलाद साजी, कीमियाई सनत, कोयला की पैदावार इंतहाई कम और नाकिस थी। फिर उनसे तैयार शुदा अशिया की कीमत भी निस्बतन ज़्यादा होने के बायस आलमी मंडी में कोई ख़ास पजीराई हासिल ना होती थी। इस तरह उन अशिया की फरोख्त के लिए मकामी मंडी से ही रुजू किया जाता था। 1890 से 1914 तक फ्रांस की अफरादी कुव्वत में भी खतरखा इजाफा न हुआ था। जहां जर्मनी की आबादी में 8 मिलियन इजाफा हुआ, वहां फ्रांस की आबादी सिर्फ 1 मिलियन ही बढ़ सकी। ताहम फ्रांस अपनी आबादी के 80% नौजवानों को जबरन फौज में भर्ती करके एक मजबूत फौज तैयार कर चुका था। दोस्तों, अब हम 1913 और 14 में फ्रांस की हालत ज़ार का जायजा लेते हैं। 1914 में फ्रांस में सदारती और पार्लिमानी निज़ाम राइज था। उस निज़ाम के तहत एक मजलिस आमला के मेंबरान चुने जाते थे, जबकि एक सेनेट था जिसके अरकान का चुनाव बिलवास्ता तौर पर मजलिस आमला करती थी। हुकूमती निज़ाम मुख्तलिफ वजारतों के तहत चलता था, ताहम फौजी अफसरान भी हुकूमत में अच्छी खासी मुदाखलत करते थे। फ्रांस के वजीर खारजा ने सफारतकारी का ऐलान करते हुए कहा कि 1914 में फ्रांस की बैनुल-अक़वामी पोजीशन बहुत बेहतर हो गई है। अब फ्रांस के रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और बरतानिया के साथ नौ आबादियाती का झगड़ा हल हो चुका था। दोस्तों, फ्रांस बरतानिया और रूस को ये बावर करवाने में कामयाब हो गया था कि खित्ते में जर्मनी का बढ़ता हुआ रसूख दीगर तमाम ममालिक के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह की कोशिशों से इटली इत्तेहादी सलासा से पीछे हट गया था। यही वो सूरत हाल थी जिसका ख्वाब फ्रांस 1871 से देख रहा था। रूस और बरतानिया को जर्मनी के मद्दे मुकाबले ला खड़ा कर दिया गया। फ्रांस की कुल आबादी 30 मिलियन थी, जिसमें से 40% आबादी का पेशा ज़राअत था, जबकि खेती बाड़ी का निज़ाम बाकायदा मुनज़्ज़म और मरबूत ना था। छोटे छोटे खेत और उनमें मुख्तलिफ किस्म की काश्त, पुराने ज़राई आलात फ्रांस की पैदावार में मुतवक्के हदफ हासिल करने में रुकावट बने हुए थे। फ्रांस की आबादी खूबसूरत कस्बों में खुशहाली से रिहाइश पजीर थे। सिल्क और शराब की पैदावार पर खसूसी तवज्जो दी जाती थी। फ्रांस की मईशत का असल दारोमदार बैरून मुल्क सरमायाकारी पर था। यही वो अंसर था जिसमें फ्रांस खुद कफील था। यूरोप में और बैरून यूरोप सरमायाकारी से दीगर ममालिक जैसे इटली में सनती तरक्की हो रही थी। इटली को फ्रांस की तरफ से कर्जाजात की अदायगी से सफारती ताल्लुकात में बेहतरी आई और इत्तेहाद सलासा कमज़ोर होता गया। फ्रांस की बैरून मुल्क यूरोप और यूरोपी ममालिक सरमायाकारी ही बुनियादी तौर पर फ्रांस की इक्तसादी और मुआशी ज़रूरियात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी। जंगी अजीम वाले साल सरमायाकारी 9 मिलियन डॉलर थी, जिसका मकाम बरतानिया के बाद दूसरा था। फ्रांस रूस को कर्जाजात की अदायगी कर रहा था, जिनके अंदर रेलवे और दीगर हुकूक उसे हासिल थे। चीन को दिए जाने वाले कर्जे भी मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुंचा रहे थे, मगर इस सरमायाकारी के सही आदाद शुमार और हिसाब किताब ने मुनासिब तरीक़ाकार की कमी की वजह से ये अपनी असल सूरत में मुल्क की मईशत में इजाफे की मौजब ना थी। फ्रांस सनती इनकलाब से इस्तिफादा हासिल नहीं कर रहा था। उसकी सनती पैदावार अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी वगैरह की निस्बत बहुत कम थी। साइंसी और मशीनी आलात का इस्तेमाल भी ना होने के बराबर था। कीमियाई सनत के क़याम पर नाम निहाद कोशिश भी मुल्क की सियासत में खातर खा इजाफा ना कर सकी और दरामदात का जोर रहा। छोटे छोटे कारखाने और पुराने और फरसुदा तरीक़ाकार सनती तरक्की में माने था, ताहम मौसर कारों की पैदावार में फ्रांस मशहूर था। फ्रांस जुग्राफियाई लिहाज से बर्र-ए-आज़म यूरोप के मगरब में बहरे ओकियानूस के किनारे वाक़ था। उसके जनूब में स्पेन और बहरा रोम थे, मशरक़ में इटली और जर्मनी, जबकि शुमाल मशरक़ में बेल्जियम और शुमाल में बहरे ओकियानूस की पट्टी के कुछ जज़ायर बरतानिया के साथ मिलते थे। जनवरी 1914 में फ्रांस की कुल फ़ौज की तादाद 9,10,000 थी, जिसमें से 46,000 नौ आबादियाती दस्ते थे। 7,77,000 बर्री फ़ौज के जवान 47 डिवीज़न्स में तकसीम थे।
उस फौज के हमरा तोपखाने के यूनिट भी थे। उस फौज की अक्सरियत फ्रांस के अंदर मशरकी महाज पर मंसूबा नंबर 17 के तहत मुतय्यन की गई थी। जर्मनी के हमले के डर से मजीद 2.9 मिलियन अफराद को मौसम गर्मा में मुतहर्रिक किया गया था ताकि भरपूर जवाब दिया जा सके। अक्टूबर 1910 में फ्रांसीसी फौज की हवाई सर्विस का कयाम अमल में आया। उस दुनिया में तैयारा साजी के इब्तदाई डिजाइन को मुतारिफ करवाने वाला मुल्क था, जहां 1912 के वस्त तक 5 स्क्वाड्रन तरतीब दिए जा चुके थे, जिनके पास 1914 में 132 तैयारे थे। दोस्तों, फ्रांस उस वक्त दुनिया की उभरती हुई ताकत, जर्मनी बड़ी ताकत था और बरतानिया के मुकाबले में कहीं पीछे था। फ्रांस और जर्मनी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, इसलिए फ्रांस बरतानिया और रूस को जर्मनी के उभरते हुए खतरे से खबरदार कर रहा था और मुद्दत से जर्मनी के मद्दे मुकाबिल बरतानिया रूस को खड़ा करने के ताने बाने बुन रहा था। 1914 में फ्रांसीसियों को 8 साल कबल होने वाले दोस्ती के मुआहदे, जिसमें रूस की शमूलियत से मुआहदा सलासा का रूप इख्तियार किया, उसे यकीन हो गया कि अनकरीब लॉरेन और अल्सास के इलाके हथियाने वाले दुश्मन मुल्क जर्मनी के खिलाफ बरतानिया और रूस को जंग के मैदान में ले आएगा। दोस्तों, ये थी सनती इनकलाब और जंगे अजीम अव्वल में फ्रांस का किरदार। दोस्तों, मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।